আমরা আসছি জেলায় জেলায়, আসছি পাড়ায় পাড়ায়। আপনার চারপাশে ঘটে যাওয়া খবরাখবর তুলে ধরবো আমরা। রাজনীতি থেকে বিনোদন, আবহাওয়া থেকে অফবিট, সব ধরনের খবর তুলে ধরবো আপনাদের। যুক্ত থাকুন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন কলকাতা নিউজ 19। রিচা ইন্টেরিয়ার 62/16 বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড সার্কাস এভিনিউর ভাড়াটিয়া হিসেবে কয়েক মাস ধরেই এখানে বসবাস করছে। যবে থেকে তারা এখানে থাকা শুরু করেন তবে থেকেই তাদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ভাড়াটিয়ারা থাকেন 3rd ফ্লোরে। 2nd ফ্লোরে থাকা বাসিন্দারা তাদেরকে নানানভাবে হেনস্থা করছে। সিঁড়ির বিভিন্ন ফ্লোরে গ্যাস সিলিন্ডার সহ অগ্নিসংযোগকারী বিভিন্ন দাতব্য পদার্থ ছড়িয়ে রেখেছেন। এছাড়াও মেন গেটে তালা দিতে বাধার সৃষ্টি করছেন, যার ফলে কিছুদিন আগেই কিছু অজানা লোক বিনা অনুমতিতে তাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে আসেন, যার ফলে তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় তারা তাদের পরিবারকে নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তারা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন, কিন্তু তাতে কোনো সুরাহা হয়নি। পরবর্তীকালে তারা সিবিডিআর ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসকে জানান। তারা সমস্ত বিষয়টি জানার পর অতি শীঘ্রই পদক্ষেপ নেন এবং সমস্ত বিষয়টি জানতে তারা সরাসরি এসে কথা বলেন। সিবিডিআর ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি মিস্টার অতীন্দ্র ঘোষ এবং সিবিডিআর ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের মহিলা সেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট গীতাঞ্জলি মুখার্জি ওখানে ছুটে যান এবং সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে বালিগঞ্জ থানার সাথে আলোচনা করেন এবং তারা আশ্বস্ত করেন যে তারা এই বিষয়টা নিষ্পত্তি খুবই শীঘ্রই করবেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন বলে তারা জানান। দেখতে পাচ্ছ পুরো সিলিন্ডার ভারী সিলিন্ডার, বাই চান্স কিছু হয়ে গেলে পুরো বিল্ডিং উড়ে চলে যাবে। যে কোনো ह्यूमन राइट्स वाला है उसके साथ में, तुम पुलिस आए उसके साथ में, तुम किससे बचोगे? सब कुछ हटा दीजिए। तुम नागोटिया में सकेगा, नागोटिया का औकात के बाहर है तुम में। नागोटिया का काम है, किसी नहीं है तुम। सब कुछ हटा किससे करता अपना? रास्ता हम लोग का भी खाली हो गया। नागोटिया का काम है, किसी नहीं है, तुमसे ज्यादा पैसा वाला को हम है। हमको भी मजा आएगा। खुद का मकान है, कभी तो मार खा। नीचे में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो कोई भी जन ऊपर आ सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड रखने देते नहीं, रात में गेट खुली रहती है। ऊपर अगर आप टेरेस में जाएंगे देयर आर 5 सिलेंडर, भर्ती सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो अगर कल कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और लिफ्ट के पास की जो सीढ़ी है वो भी उन्होंने काट दी है। क्या क्या दिक्कत है आपको? कौन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? जो यहाँ पर रहते हैं वही, मतलब कुछ जो नीचे के, अच्छा नीचे वाले जो कौन से रहते फ्लोर हैं। में? 2nd फ्लोर, उसका नाम क्या है? मुसद्दीस। अच्छा, आपका जो फ्लैट है वो किधर है? थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। 62/16 बालीगंज सर्कुलर रोड, और अच्छा फ्लैट का नाम? अबव HDFC बैंक। अच्छा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप लोग चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड रखना वगैरह वगैरह, सिलेंडर हटा देना और फ्लैट को साफ सुथरा रखना, मेंटेनेंस। हाँ, जब आप मेंटेन करना चाहते हैं व आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग नहीं करना चाहते, लोग अननेसेसरी उसके लिए चिल्ला चिल्ली एंड मतलब गेट बंद करने नहीं देंगे, सामान हटाने नहीं देंगे, इस तरह से। अब कितने साल से ये फ्लैट में है? 9 मंथ्स, और ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ? जिस समय से आए हैं उसी समय आप से। क्या जो लोकल पुलिस स्टेशन व लोकल जो पॉलिटिशियन है उसका उधर कंप्लेंट किया हाँ, है? क्या हुआ है? कोई सुलभ नहीं हुआ? नहीं, वो लोग ले रहे हैं, उन लोग बोले हैं दे विल टेक स्टेप्स, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वेटिंग। तो कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया पुलिस स्टेशन की तरफ से? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आके गए थे पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप रेंट पर है या फिर आप रेंट पे, रेंट पे। फिर से आप किधर जाके कंप्लेन किया? राइट्स में हम लोग ने बताया है, तो वो लोग क्या कहें? अब वो लोग आएंगे, अब जैसे कि वो लोग अब नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। अच्छा, पहले भी वो लोग आ चुके हैं और हाँ, लोग आके देख के गए थे। अच्छा, ठीक है, अगर दोनों एकदम वी आर रेडी, नो प्रॉब्लम, हम लोग हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो फिर स्टेप वापस पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, ह्यूमन राइट्स को बोलेंगे। पायल, দেখুন, এই প্রবলেমটা একটা ফ্যামিলি, সান্থালিয়া ফ্যামিলি, এনারা আমাদেরকে কমপ্লেন জানান। বালিগঞ্জ থানার আন্ডারে এই এরিয়াটা পড়ছে।
সেখানে আমরা আগে একদিন এসছিলাম, তাতে সেরকম খুব একটা সুরাহা হয়ে ওঠেনি। পুরো সিঁড়ির এরিয়া থেকে আরম্ভ করে পুরো কমন এরিয়া পুরোটাই একদম জ্যাম করে রাখা ছিল। দুটো মাত্র ফ্যামিলি থাকে, বাট দরজাটা বন্ধ করা, মানে কিছু সিকিউরিটি ইস্যুস মেনলি এখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম আসার পরে, সেটা হলো সিকিউরিটি ইস্যুস আছে, যেটাতে একজন ফ্যামিলি বলছে যে না, দরজা বন্ধ করা যাবে না, দরজা খুলে রাখতে হবে আপনার ফ্ল্যাটের। হ্যাঁ, মেন গেট, যেটা আমরা সবাই জানি যে মেন গেট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, আর সেটাও বন্ধ হচ্ছে রাত 10টার পরে। এই না যে সারা দিনের কথা, আমার কথা হলো যে মেন গেট এটা বন্ধ করাটা, এটা যে কোনো মানুষই আমরা জানি যে মেন গেট শুড বি ক্লোজড ফর সিকিউরিটি রিজনস। আর এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেও ছিল, একজন আননোন মানুষ ওপরে 3 তলা অবধি উঠে এসেছিল, সেটারও কমপ্লেন এই সান্থালিয়া ফ্যামিলি জানায় আমাদেরকে। তারপরেই আমরা এই পদক্ষেপ নিয়ে, আর এই দরজা বন্ধ নিয়ে এখানকার যে কেয়ারটেকার ছিল তাকে খুব মারধর করা হয়েছিল। সেই মারধর করার পরেই আমরা এসেছিলাম, এসে সেটা এফআইআর লজ হয়েছিল। বাট এফআইআর লজ হওয়া হলো, সে মানে আমরা পুলিশও এসছিলেন, বাট তখন ওরা বললো হ্যাঁ আমরা সব পরিষ্কার করে দেবো। কিন্তু আজকেও দেখতে পাচ্ছি 15 দিন হয়ে গেছে মোটামুটি, তারপরেও কিন্তু মোটামুটি ঘটনাটা 15 দিন হয়ে গেছে, 15 দিন পরেও গ্যাস সিলিন্ডার্সগুলো কিন্তু সেভাবেই রয়েছে। নিচে একটা ফ্যামিলি রয়েছে, নিচে একটা ব্যাংক চলছে, একটা হোস্টেল চলে, গার্লস হোস্টেল। আননোন যদি লোকজন এভাবে বিল্ডিংয়ে আসা যাওয়া হয়ে যায়, যেটা এই সেকেন্ড ফ্লোরের যে ফ্যামিলি, সেটা মানে তারা যেভাবে বলবে সেভাবেই সবাইকে চলতে হবে। পুলিশ প্রশাসনেরও ওনাদেরকে বুঝিয়েছে, বলে গেছে, ওনারা সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে যে আমরা কিছু করব না। তাহলে এই মানুষের উপযুক্ত শাস্তির দাবি আমরা করি এবং আমরা মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করছি। আগামী দিনে যদি কোনো ঘটনা ঘটে এবং ওপরে যারা থাকে তাদেরকে ওনারা একটাও ভয় দেখিয়ে রেখেছে, যদি আপনারা বেশি কিছু করেন তাহলে আমাদের ঘরে মহিলা আছে, সেই মহিলা দিয়ে আপনাদের শ্লীলতাহানির আমরা কেস দেবো, তখন আপনাদের জেল খাটাবো। মানে ওনারা সব দিক থেকে, মানে যত একটা মানুষ যতটা নিচে নামতে পারে ওনারা নামতে পারবে, সেরকম মানসিকতার মানুষ। সেই জন্য আমরা আগামী মানে যত সমস্যা যাতে না পড়ে কোনো মানুষ, সেই জায়গা থেকে আমরা মানুষকে সচেতন করে তুলছি এবং পুলিশ প্রশাসনকে এবং আমাদের সরকার পক্ষকে এটা জানাচ্ছি এবং সবার আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে সবার কাছে এই বার্তাটা পৌঁছে দিতে চাইছি। এরকম ঘটনা হয়তো আমাদের কলকাতা শহরের নানা জায়গায় নানা প্রান্তে ঘটছে। আগাম সচেতনতা যেন হয় এবং প্রশাসন যেন এদের বিরুদ্ধে একটা আইনত ব্যবস্থা নেয়, তার জন্যই কিন্তু আমাদের এই প্রচেষ্টা। আমার নাম হচ্ছে অতীন্দ্র ঘোষ, সেন্টার ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রিকোয়ারমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যা শর্ট ফর্ম সিপিডিআর ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের আমি অল ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি। আজকে আপনারা সবাই গিয়েছিলেন 62/12 বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে, আপনারা সবাই সব ফুটেজ তুলে নিয়ে এসেছেন। আপনারা দেখেছেন যে দীর্ঘদিন ধরে ওখানে সিলিন্ডার আগে সিঁড়িতে ছিল, আমাদের বলার পরে সেটা ছাদে রেখেছে, সেখানেও ভরে রয়েছে। আপনাদের নিউজের মাধ্যমেই মানুষের কাছে সেটা পৌঁছেছে। আগামীকাল এরকম যেন ঘটনা না ঘটে তার জন্যই কিন্তু আমরা মানুষকে সচেতন করছি এবং আমরা পুলিশকে আগ্রাম সূচনা করে দিয়েছি যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে এবং বালিগঞ্জ থানার প্রত্যেকটি পুলিশ আধিকারিক এবং আমাদের বড়বাবু থেকে শুরু করে সবাই আমাদের আশ্বস্ত করেছে, কোনো চিন্তা নেই, এর একটা উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ওনারা নেবেন, যাতে এরকম কোনো অনৈতিককর কোনো ঘটনা না হয়। আর আগামী দিনে যেন কোনো ওনার অঞ্চলে কেন অন্তত পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটা জায়গায় যেন এরকম অপ্রীতিকর কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। আমরা মানবাধিকার থেকে আমাদের যেটা করণীয় কর্তব্য সেটা আমরা খবর পেয়ে ছুটে এসেছি এবং আমরা মানুষকে সচেতন করছি যে মানুষ অ্যাওয়ারনেস হোক, যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল অন্তত জানার চেষ্টা করুন। প্রশাসন সবসময় মানুষের সাথে আছে, মানুষের পাশে আছে, কিন্তু প্রশাসনকে সহযোগিতাটা করতে হবে। প্রশাসন তো আর অন্তর্যামী নয় যে প্রশাসন পৌঁছে যাবে, গিয়ে জেনে যাবে। তা প্রশাসনকে যদি সেই খবরটা দেওয়া হয়, প্রশাসন পাশে থেকে সেই কাজটা করতে পারে। তা সেই কাজটা প্রশাসন দায়িত্ব নিয়েছে এবং প্রশাসনের দায়িত্বটাকে পালন করবে, এটাই আমরা আশা রাখছি। এবং আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে আপনারা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন, যেরকম কিছু মানুষ আছে যে অনৈতিকভাবে জীবনযাপন করছে এবং সমাজের বুকে এনারা খুব হানিকারক, সেটাই আমার বলার ছিল, আর কিছু নয়। এরকম আরও খবর পেতে আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে প্রচুর পরিমাণে লাইক, সাবস্ক্রাইব